جو لوگ مداخلت کر رہے تھے ان کو ہم نے ماشاءاللہ آہستہ آہستہ سے نکال دیا وہاں سے. نظر ہی نہیں پڑتی تھی. وقف کو ایسا مانا جاتا تھا کہ بس یہ پڑا ہوا مال ہے، جس کو مرضی ہے جو آئے جس کو چاہیے وہ آپ لے سکتے ہیں. ناظرین، میں اس وقت وقف کے چیئر پرسن ڈاکٹر درخشاں اندرابی جی کے پاس روبرو پروگرام لے کر آیا ہوں، تو میں ان سے وقف کے بارے میں جاننا چاہوں گا، اور گزشتہ 20 برسوں سے سیاست کر رہے ہیں تو سیاست کے بارے میں بھی ان سے کچھ پوچھنا چاہیں گے. محترمہ درخشاں اندرابی جی، پہلے ہم وقف پر بات کریں گے کہ کل جو آپ نے آرڈر نکالا ہے یہ لیگل کنٹرول لینے کے لیے، تو اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کہ یہ کیا اصل اس میں کئی مقاصد کیا کار فرمائے پیچھے؟ جی راہی صاحب، آپ کا شکریہ. ہمارا مقصد ہے جب سے نیا وقف بورڈ ایکٹ جو ہمیں یہاں پہ 1995 اینڈ 2013 جو وقف سینٹرل ایکٹ ہے، جب سے جموں کشمیر وقف بورڈ تشکیل ہوا ہے، اس کے بعد سے ہم نے یہی سوچا کہ جو وقف کی پراپرٹیز ہے یا وقف بورڈ ہے یہ فعال بنے، یہ خوبصورت بنے. خوبصورت ڈزنٹ مین کہ یہ اس کو ہم نے پھول لگانے ہیں. ہمیں یہ کرنا ہے کہ جو یہ ادارہ ہے جس کو کافی ٹائم سے دیمک لگا ہوا تھا، اور اس دیمک کی وجہ سے اس کی طرف کسی کی نظر ہی نہیں پڑتی تھی. وقف کو ایسا مانا جاتا تھا کہ بس یہ پڑا ہوا مال ہے، جس کو مرضی ہے جو آئے جس کو چاہیے وہ آپ لے سکتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے، یہ ہماری پہچان ہے، ہماری کمیونٹی کی پہچان ہے. اور یہ ڈونیشن جو ڈونیٹڈ لینڈ ہے اس کو وقف کہا جاتا ہے، اور ہمارے کشمیر میں اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے. ایک تو جس کو ہم ملکہ کشمیری عام فہم زبان میں کہتے ہیں، وہ تو فرسٹ وقف لینڈ ہے ان کشمیر. اور سیکنڈ جو ہے عیدگاہ ہے، جو واقعی میں زمین خریدی گئی تھی اور اس کو وقف کیا گیا تھا. تو پھر بعد میں ہمارے پولیٹیشنوں نے، ہمارے لیڈروں نے اس کو بہت سارے ٹرسٹ کا نام دیا، بڑے ناموں سے نوازا، اور اس کو اب جب آپ کے سامنے ہے نام بدلتے رہے، کام ایک ہی ہے کہ ریلیجیس جو ہماری درگاہیں ہیں، جو باقی چیزیں ہیں، ان کو کیسے ہم سیکیور کر پائیں، یہ ہمارا مقصد ہے. اور ریلیجیس جتنی بھی ہماری جگہیں ہیں، چاہے درگاہیں ہیں، چاہے کوئی بھی چیز ہے، ان کو ہم صحیح طریقے سے آج کی ڈیٹ میں لوگوں کے سامنے رکھیں. اور لوگ جو عبادت کرنے وہاں پہ جاتے ہیں، لوگوں کی آج کے ڈیٹ میں، آپ راہی صاحب آپ بہتر جانتے ہیں، لوگ اب درگاہوں پہ جانا ہی چھوڑ دیا تھا لوگوں نے، کیونکہ ان کے دل میں یہی بات رہتی تھی کہ اگر ہم وہاں جائیں گے تو ہمارے جیب کاٹے جائیں گے. جبکہ ہمارا پہلا آرڈر وہی آیا، جیب کاٹے جائیں گے. ہماری مائیں، ہمارے بہنیں، ہمارے بھائی بزرگ جن کو درگاہوں کے ساتھ خود کو وابستگی مانتے ہیں، اور وہاں پہ ان کو بالکل ان کا دل بیزار ہو جاتا تھا وہاں پہ جانے سے. اسی لیے جب کہ آپ کے پاس ایک ڈپارٹمنٹ آ جاتا ہے، اس کے بعد آپ اس کو دیکھ ریکھ کرتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ یہ ایک دھول ہٹ جائے اور اس کو ایک نئی شکل اور نئی حیت دی جائے. اسی طرح سے ہم نے سٹپ بائی سٹپ اپریل سے آرڈرز نکالے جو وقف بورڈ کو صحیح سمت کی طرف لے جائیں، اور ہماری درگاہیں، ہماری مسجدیں، ہمارے تمام زیارت گاہیں محفوظ رہے. اور ریلیجس جو یہ ہماری وابستگی مذہب سے ہے، ان چیزوں سے ہے، صوفیزم سے ہے، وہ دن بدن پروان چڑھتی رہے. یہ ہمارا مقصد ہے. اور کل کا آرڈر بھی اسی سلسلے میں ہے، کیونکہ جب نئی کوئی باڈی بن جاتی ہے، جو پرانی باڈی رہتی ہے وہ خود بخود تحلیل ہو جاتی ہے، رد ہو جاتی ہے. اب جی ابھی تو نئی باڑی بنی نہیں ہوئی ہے، تو پرانی باڑی کیسے تحلیل ہو گئی ہے؟ دیکھیے، ہاں راہی صاحب، نئی باڈی بنی تبھی جب جموں کشمیر وقف بورڈ بنا، وہی تو باڈی ہے. اب ہمارے یہاں پر کوئی ہمارے ایکٹ میں کوئی بھی باڈی نہیں بنے گی.
اور کچھ نہیں. جموں کشمیر وقف بورڈ بنا یہ اٹ سیلف ہی سب کچھ ہے, اٹ سیلف ہی. جو وہ سیلف سٹائلڈ, مانیے کہ آپ درگاہ پہ بیٹھے ہیں, آپ کو کسی کے ساتھ اب منسلک ہی نہیں ہے. آپ نے کہا ہم جی انتظامیہ کمیٹی ہیں, کہ بھائی کون سی انتظامیہ کمیٹی, جبکہ وقف بورڈ خود ہی دیکھ ریکھ ان شرائنز کا کر رہا, ان درگاہوں کی کر رہا ہے جو ہمارے دائرے میں ہے, جو ہمارے ساتھ, جن کی وابستگی ہمارے ساتھ وقف بورڈ کے ساتھ ہے. اب آپ کی محلے کی مسجد ہے تو اس میں ہم وقف بورڈ کا کوئی مداخلت نہیں. آپ کی لوکل مسجد کوئی ہے, اس کی وقف بورڈ کے ساتھ کوئی مداخلت ہماری اس کے ساتھ نہیں ہے. بلکہ جو ہمارے ادارے کے ساتھ وابستگی جو وقف بورڈ چلا رہا ہے, اس میں کوئی آج کے بعد انتظامیہ کمیٹی جو سیلف سٹائلڈ کمیٹیاں بنی ہوئی تھی وہ سارے تحلیل ہو گئی, وہ ساری رد ہو گئی. کیا نئی کمیٹیاں بن پائیں گی؟ مطلب لوکل شرائنز میں جہاں جہاں شرائنز ہے وہاں انتظامیہ کمیٹیاں پہلے چلا رہی تھی, ڈونیشن جمع کر رہی تھی وغیرہ, جو کس لیے ڈونیشن, اب اس میں نئی کمیٹیاں بن جائیں گی یا نہیں, اب وہ کس لیے ڈونیشن جمع کر رہی تھی؟ اپنے لیے, وہ تو اپنے جیبوں کے لیے, اپنے گھروں کے لیے. ہمیں ڈونیشن لوگ آتے ہیں دینے کے لیے, وہ درگاہ میں دیں گے, وہ تو پیٹیاں لگی ہوئی ہیں وہاں پہ, تو ہم تھوڑی وہاں پہ وہ تھوڑی ہے کہ وہاں دکان سجانی ہے کسی کو. تو انتظام کیا ہوتا ہے؟ انتظام ہوتا ہے جب آپ درگاہ یا زیارت یا مسجد کی کوئی چیز ختم ہو جاتی ہے, اس کے لیے آپ انتظام کرتے ہیں. وہاں جو سارے کچھ انتظامات کرنے ہیں وہ وقف بورڈ کرے گا, تو انتظام آپ کیا چلا رہے ہیں مجھے بتائیے. نہیں, کسی جگہ کوئی کلرک بیٹھا ہوا ہے تو وہ اس کو مانا جائے گا کہ یہ سارا سب کچھ ہے شرائن کا مالک وغیرہ. کون سا کلرک؟ سپوز کہیں جگہوں پر کلرک کام کرتے نہیں, انتظامیہ دیکھیے, جب آپ انتظامیہ تو نہیں رہی ہے نا اب. نہیں, آپ ڈائریکٹ آپ نے دیکھیے ہم چلا ہی رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں. طرف سے وہاں کون سے ملازم وغیرہ ہوں گے, تو دیکھیے ملازم بھی نہیں ہے. ایسا تو ہے نہیں. وقف بورڈ کا جتنی بھی شرائنز ہیں جو ہمارے زیر اہتمام چل رہے ہیں, اس میں ایسا کہیں نہیں ہے کہ وہاں پہ ہم کام نہیں کر رہے ہیں. ہاں, البتہ جو لوگ مداخلت کر رہے تھے ان کو ہم نے ماشاءاللہ آہستہ آہستہ سے نکال دیا وہاں سے, کیونکہ ہم مذہب اور سیاست کو بہت دور رکھنا چاہتے ہیں. مذہبی مقامات صرف عبادت کے لیے ہیں, مذہبی مقامات جلسے اور پولیٹکس کے لیے نہیں بنے ہیں. مسجد نماز کے لیے ہیں, درگاہ نماز کے لیے ہیں, عبادت کے لیے ہیں اور دل کے سکون کے لیے ہیں. پولیٹکس جس کو کرنی ہے وہ اس کے لیے بڑے جگہیں ہیں, پلیٹ فارم ہیں, وہاں پہ ہم کر سکتے ہیں. اور پولیٹیکل جو بندے ہیں وہ انتظامیہ کمیٹی یا وہاں پہ جو وہ چلا رہے ہیں وہ نہیں ہوگا. مذہبی مقامات پہ وہی صوفی سکالرز ہوں گے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, جو عبادت جانتے ہیں, جو قرآن شریف جانتے ہیں, جو احادیث جانتے ہیں. درگاہوں پہ انہی لوگوں کو ویلکم ہے, انہی لوگوں کو وہاں پہ اگر ہمیں کمیٹیاں بنانی بھی ہوں گی تو ان لوگوں کو ہم مشاورات میں لے لیں گے. باقی جو ہم جیسے لوگ ہیں, میرے جیسے لوگ ہیں, جائیں گے, عبادت کریں گے, اللہ سے مانگیں گے, اٹھ کے نکل آئیں گے. دوبارہ کمیٹیاں بنانے کا ہمارے جو سینٹرل وقف ایکٹ میں ہے, ہم ایکٹ کے حساب سے چلتے ہیں, ہم اپنا ایکٹ لاگو نہیں کر سکتے ہیں. جو سینٹرل وقف ایکٹ میں ہے اس کے حساب سے جو ہمیں ہوگا وہ ہم کر لیں گے. ابھی ایسا کوئی اس طرح کا کوئی قانون نہیں ہے کہ سیلف سٹائلڈ کمیٹیاں بنانے کا ہمارے پاس ابھی کوئی پراودھان نہیں ہے, کوئی قانون نہیں ہے. اچھا, مجھے درخشاں جی ایک بات بتائیے کہ شرائنز میں ڈونیشن آتی ہے تو اکثر شرائنز میں یہ رکھ رکھاؤ کے لیے یا ان میں یہ کام وغیرہ کچھ کرنے کے لیے, تو اس کے لیے کیا کوئی کچھ نہیں ہوتا ہے ابھی تک؟ تو کیا سپوز میں ایک استانہ کی مثال دیتا ہوں, ایک شرائن کی ترال میں ہے, وہ پچھلے کئی برسوں سے جب سے اس کو جلایا گیا ہے تب سے سٹرکچر تو کھڑا ہوا ہے, لیکن پھر ابھی جو کام باقی ہے وہ ہو نہیں پا رہا ہے. تو دیکھیے اگر وہ واقف میں ہے تو دیکھا جائے گا, اگر وقف میں نہیں ہے, نہیں, ایک ہی وہاں پہ ہے جو سینٹرل وقف
काउंसिल जो पहले था हाँ, काउंसिल में, उसके वो तो है, वो तो माशाल्लाह वो जो वहां पर है वो तो ठीक है, उसमें हम अभी गए थे क्योंकि वो काउंसिल के अंडर आती थी, वक्फ के अंडर नहीं आती थी। तो अब सेंट्रल जो जम्मू काउंसिल था और वहां पे कश्मीर में जो अलग था मुस्लिम अवकाफ जिसको आप कहते रेनोवेशन हैं, नहीं हो रहा है वहां पर उसमें। नहीं वो हो जाएगा। अब की बात ये नहीं है, क्योंकि ये नहीं है कि अभी होगा, आहिस्ता आहिस्ता हम काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं बाबा ऋषि, हजरत सुल्तानुल आरफीन, दस्तगीर साहब, नक्शबंद साहब, जितने भी दरगाहें हैं, हमने इस वक्त, अब कल वहां काम बंद हो जाएगा, बाकी हमने रेनोवेशन, हम पूछना ही नहीं, किसी को बोलना ही नहीं, क्योंकि ये हमारा इदारा है, हमारा काम है, हमने किसी पे एहसान नहीं जताना है। जो इसमें काम, डेवलपमेंट का काम है, कंस्ट्रक्शन का काम है, वो वक्फ बोर्ड के जिम्मे है। आपने कहा था कि वक्फ के ज़ेर एहतमाम हम एक कैंसर हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं, क्या उस प्रोजेक्ट का क्या हुआ फिर? वो देखिए, एक तो अभी वक्फ ये के पास ये आप सिटी से बाहर नहीं ले सकते हैं कहीं भी, जहां आप अगर निशानदेही करेंगे कहीं जमीन की वक्फ की, तो हम वहां पे ले जाएंगे। अभी तो ठीक। जो वक्फ की जमीन होगी, क्योंकि देखिए राय साहब, हम आपको एक बात बताएंगे, जैसे हमारे पॉलिटिशियनों ने, हमारी एक्स चीफ मिनिस्टर साहिबा ने बड़ी बातें करी कि इसको टटू ग्राउंड में बनाइए, इसको बाईपास पे बनाइए। टटू ग्राउंड वक्फ लैंड है नहीं। और बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे लीडर साहिबान ने बोला टटू ग्राउंड में बनाइए कैंसर हॉस्पिटल। देखिए, सरकारी जमीन पे वक्फ की कोई चीज बनाना एक तो सही नहीं है, और सरकारी जमीन कभी वक्फ नहीं होती है। सरकारी जमीन पे आप बिना इजाजत के मस्जिद नहीं बना सकते। अगर आपने गलती से बनाई तो उसमें नमाज नहीं आएगी, क्योंकि बिना किसी अथेंटिसिटी के आप कोई भी चीज कहीं भी बना, आपने हम लोगों ने समझा सरकारी जमीन, अभी जो ऑर्डर आया है तो सरकारी जमीन सबों को छोड़नी है, क्योंकि सरकार की जमीन सरकार की है। उसी तरह से वक्फ की जो जायदाद है वो वक्फ की है, वो सबों को छोड़नी पड़ेगी। और जो वक्फ की लैंड है, वक्फ बोर्ड उसमें कभी भी, कहीं भी, कैसे भी कुछ भी बना सकता है। ये हमारा इदारा है, हमारा बिजनेस है, हमारा काम है। हम कहाँ क्या बनाना चाहते हैं वो उस डिपार्टमेंट का, उस इदारे का काम होता है। उसमें हमें ये देखना है कि लोगों की सहूलियत के लिए क्या क्या बन सकता है। तो कैंसर हॉस्पिटल हमारा तो प्रायोरिटी प्रोजेक्ट है, इंशाअल्लाह रहमान पूरी प्रायोरिटी के साथ ही वो बनाएंगे। डोनेशन बॉक्सेस के बारे में आपने एक ऑर्डर निकाला था, क्या उससे कुछ फायदा हुआ है? ये देखिए, जो अभी आपने फरमाया कि वहां पर जो कमेटियां होती थी या ये बाकी चीजें, वो डोनेशन जमा करते थे। डोनेशन आपको भी मालूम है, अगर आप जाते होंगे दरगाहों पे तो आपको मालूम है कि मैंने दस्तगीर साहब के यहाँ पे ये कुछ नजर नियाज डालना है, तो वहाँ पेटी लगी हुई है जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की। वहाँ पे पहले तो ऐसा नहीं होता था, वो जो वक्फ बोर्ड की पेटियां होती थी तो वो तो खाली ही खाली रहती थी। जब हमने चार्ज संभाला तो वहाँ पे तो खजाने में कुछ भी नहीं था, तो उस खजाने से हमने अभी तक पानी भी नहीं पिया है वक्फ बोर्ड का। हम अगर अभी इस कुर्सी पे बैठे भी हैं, हमने कभी सैलरी नहीं ली आपके जरिए से, और सारे लोग ये जानते हैं। हम अपना पानी, हम अपना खाना, और 24/7 काम कर रहे हैं। हमने कोई सैलरी नहीं ली, हमने कोई पैसा वक्फ बोर्ड से नहीं लिया। हम चाहते हैं कि इसमें जो दीमक लगा हुआ है, लोगों ने वक्फ, हमारे अजदादों ने वक्फ किया था, हम अपना वक्त वक्फ कर रहे हैं वक्फ के लिए, और चाहते हैं कि वक्फ को फाल बनाए। और मेरे जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं और कश्मीर के लोगों ने मुझे जो साथ दिया, आप मीडिया ने साथ दिया, लोगों ने इसको सराहा, मैं सबों का शुक्रिया करूंगी। आप लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं जो चंदा वो दे रहे हैं पेटियों मैं चाहूंगी कि और ज्यादा दे दे। लोगों ने, हमारे अजदादों ने वक्फ, जो आप सारा कश्मीर में देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं, ये हमारे पीर बुजुर्गान दीन ने वक्फ किया हुआ था, हमारे अजदादों ने वक्फ किया था। आज हमारे पास ज़मीन नहीं है, हम वो वक्फ नहीं कर सकते। आज हमारे पास, हम आसुदा हाल लोगों से यही कहेंगे कि आप अब चंदा दे दीजिए, ताकि जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जो हमारा ख्वाब है कि हॉस्पिटल बने,
अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस बच्चों के लिए। उस इंस्टीट्यूशन के साथ हम ये चाहते थे एक मेडिकल कॉलेज बने, ताकि जो बच्चे हमें बाहर जाना होता है उन बच्चों को, उनके साथ वो मेडिकल कॉलेज बने, ताकि वो बच्चे वहाँ पे पढ़े जो बाहर जाते हैं, जिनको बाहर जाने के लिए फिर यहाँ से पैसे भी नहीं होते हैं। हमारा तो ड्रीम बहुत बड़ा है, लेकिन हम जब तक अपने लोग साथ नहीं देंगे तब तक पॉसिबल नहीं है। वक्फ के लिए वक्फ करने वाली दरख्शां इंद्रावी से पूछना चाहेंगे कि आइंदा इलेक्शन के बारे में क्या इसका ख्याल है? देखिए, इलेक्शन तो पार्टियों का काम रहता है, जिस पार्टी से मैं बिलोंग करती हूँ। इंशाअल्लाह रहमान जब इलेक्शन का वक्त आएगा राही साहब, तो पार्टी जो काम देगी तो वो तो हुआ कि वो पार्टी का काम होगा। पार्टी क्या हमें काम देती है, वो कहेंगी कैंपेन करनी है, वो कहेंगे कुछ भी करना है, तो पार्टी के लिए तो वो तो एक वर्कर की हैसियत से, आज भी मैं एज अ वक्फ में एक वर्कर की तरह काम कर रही हूँ 24/7, कभी रात नहीं कभी दिन नहीं देखती हूँ। ये तो अल्लाह का करम था कि मुझे ये काम दिया गया, और जब इलेक्शन का बिगुल बज जाएगा तब जो पार्टी काम देगी मैं वो करूँगी। क्या आपको लगता है कि 2023 में इलेक्शंस होंगी असेंबली और पंचायत की? देखिए, ये सेंट्रल का काम है कि वो क्या कहेंगे, हमें जो कहा जाएगा, हम तक जो सिग्नल आएगी हम वही करेंगे। एक और बात है कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, मैं जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ, नौजवान तबका ड्रग्स की तरफ बढ़ता जा रहा है। क्या वक्फ के जरिए ये इसका अवेयरनेस कैंपेन प्रोग्राम नहीं हो राही साहब, देखिए, हम तो यही कहते हैं, सूफीइज्म ही एक वाहिद रास्ता था कि हम तमाम गुनाहों से दूर रहते, क्योंकि इस्लाम में कहीं न ड्रग्स का लगता है कि ड्रग्स तो दूर की बात है, कहीं शराब सिगरेट इस्लाम में तो है ही नहीं। तो कहाँ से ये बिद्दत आ गया, कहाँ से ये वबाल आ गया जो हमारे नौजवान पौध को खोखला करती है। दूसरी बात, यही कहा जाता है जब कोई क्राइम किसी सोसाइटी में आता है तो वो क्राइम धीरे 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 इन्हीं मनशियात में, अब हमारा जो नौजवान आज की डेट में मुलव्वस हो चुका है, तो ये जानलेवा है। हम तो चाहेंगे कि इसके बारे में जो हमारे उलमा हैं, जो हमारे मुहफ़्फ़िज़ दीन के हैं, उनको भी चाहिए कि वो आगे आएं और अपने इस पौध को बचाएं। वक्फ के लिए आपके क्या फ्यूचर प्रोग्राम्स हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत, जो हमने आपके ज़रिए ही अभी बताया कि मेडिकल कॉलेज के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन पैसा होगा। देखिए, ये चीज़ें सोच तक तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ज़मीन पे अमलाने के लिए इसमें पैसा चाहिए। हमें गवर्नमेंट से कोई ग्रांट नहीं मिलती है, हमें गवर्नमेंट कोई पैसा नहीं देता है। जो भी है हमारा एसेट है, पर लोग हमें किराया नहीं देते हैं। लोग चाहते हैं कि उन्होंने जो जिस दुकान पे वो बैठे हैं, जिस फ्लैट में वो बैठे हैं, जिस ज़मीन पे वो बैठे हैं, वो उसको ऐसे ही रखे 100 रुपये पे 6 रुपये पे, बट ऐसा नहीं होगा। उनको भी अल्लाह के सामने कल हिसाब देना है। वक्फ बोर्ड चलेगा तो चलेगा कहाँ से? अब जो मेरी माएँ बहनें वो जो 100 रुपया 200 रुपया डोनेशन देते हैं दरगाहों पे, उससे थोड़ी ना वक्फ बोर्ड चलेगा। हमारे एसेट्स हैं, जैसे माता वैष्णो देवी जी के यहाँ पे श्राइन में हॉस्पिटल चल रहा है, बाकी चीज़ें चल रही हैं। हम भी चाहते हैं हमारा वक्फ बोर्ड वैसा फाल बने और लोगों के खिदमत के लिए, दीनी खिदमत के लिए भी और दुनियावी खिदमत के लिए भी हम हाजिर हैं, लेकिन बशर्ते कि हमें अपने लोग साथ दें। शुक्रिया मोहतरमा दरख्शां इंद्रावी जी, CNS के रूबरू प्रोग्राम में।